చూస్తే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు కలిశారు. మీనాక్షి నామినేషన్ తిరస్కరణపై సీఈసీకి ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు ఇదే వ్యవహారంపై న్యాయపరంగా పోరాటం చేసేందుకు కూడా కాంగ్రెస్ సిద్ధమవుతోంది. अरे नोट कर लेंगे जो अंडरग्राउंड जो पंचवटी किस कोडी जाएगा गेट नंबर 4 पंचवटी पर देखिए, हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज भी विश्वास है कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। अरे हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बात आप कह रही है वो बात देखिए, हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज भी विश्वास है कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। अरे हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। National Congress high level delegation consisting of Abhishek Manu Singhvi ji and Vivek Thanka ji, Randeep Singh Surjewala ji, Jairam Ramesh ji, Dibba Das Munshi ji, Bhupesh Baghel ji, Meenakshi Nararajan ji and myself met Chief Election Commissioner and other commissioners, and we had a detailed discussion with facts and figures with the Election Commission of India. The details of the discussion will be revealed by Abhishek Manu Singhvi ji. दोस्तों, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूँगा, अंग्रेजी और हिंदी में। आप जरा शांत रहें। जैसा कि वेणुगोपाल जी ने बताया, हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है। किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का ले के नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब
तो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे। उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ, थारों ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు కలిశారు. మీనాక్షి నామినేషన్ తిరస్కరణపై సీఈసీకి ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు ఇదే వ్యవహారంపై న్యాయపరంగా పోరాటం చేసేందుకు కూడా కాంగ్రెస్ సిద్ధమవుతోంది. अरे नोट कर लेंगे जो सेकंड राउंड जो पंचवटी गेट नंबर 4 पंचवटी पर सर कांग्रेस पार्टी की मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो सर, मीडिया पर्सन, मीडिया कोऑर्डिनेटर కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు కలిశారు. మీనాక్షి నామినేషన్ తిరస్కరణపై సీఈసీకి ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు ఇదే వ్యవహారంపై న్యాయపరంగా పోరాటం చేసేందుకు కూడా కాంగ్రెస్ సిద్ధమవుతోంది. कांग्रेस पार्टी की मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो सर, मीडिया पर्सन. రైట్, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు కలిశారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అందించేందుకు మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ సిద్ధంగా ఉన్నారు. కృష్ణ, సీఈసీని కాంగ్రెస్ నేతలు కలిశారు. న్యాయ పోరాటం కూడా చేస్తామంటున్నారు. ఏమైనా కోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం కనిపిస్తుందా? ఖచ్చితంగా హైకోర్టుని, సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంది. కొద్దిసేపు క్రితమే కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కలిసినటువంటి కాంగ్రెస్ బృందం బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత విలేకరుల సమావేశంలో కూడా మాట్లాడారు. ఏదైతే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగినటువంటి మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ ఎన్నికల అధికారి అకస్మాత్తుగా తిరస్కరించడం ఇది పార్టీకి ఒక పెద్ద షాక్ అనే చెప్పొచ్చు. దీనిపైన దేశవ్యాప్తంగా ఎలా పోరాడాలనే దానిపైన కూడా కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఒక వ్యూహాన్ని ఖరారు చేయబోతోంది. 18న జరగబోయే ఈ రాజ్యసభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీజేపీ వ్యూహాలను తిప్పికొట్టడం, అదేవిధంగా దేశంలో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వంటి అంశాలపై రాష్ట్రాల పీసీసీ చీఫ్లకు, ఇన్ఛార్జీలకి మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ దిశానిర్దేశం చేయబోతున్నారు. మధ్యప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకునేందుకు ఇప్పటికే కొంతమందిని బెంగళూరుకి తరలించినట్టుగా కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే పార్టీ శ్రేణుల్లో నైతిక స్థైర్యాన్ని నింపేందుకు ఈ అత్యవసర సమావేశం అత్యంత కీలకంగా మారింది. అదేవిధంగా మీనాక్షి నటరాజన్ వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకత్వం తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉంది. మంగళవారం రాత్రి కూడా ఈ నామినేషన్ తిరస్కరణ గురైన వెంటనే జయరాం రమేష్, కేసీ వేణుగోపాల్ లాంటి నేతలు ఈసీ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అయితే మొదట అధికారులు కలవటానికి నిరాకరించారు. తర్వాత ఈ రోజు 12 గంటలకి కలవటానికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ రోజు కేసీ వేణుగోపాల్ తో పాటు జయరాం రమేష్, రణదీప్ సుర్జీవాలా, సచిన్ పైలట్, భూపేష్ బఘేల్, వివేక్ టంకా వీళ్ళందరూ కూడా మీనాక్షి నటరాజన్ తో కలిసి 10 మంది సీనియర్ నేతల బృందం ఈసీని కలిసి ఈ ఫిర్యాదును సమర్పించింది. అయితే ఈసీ తగినటువంటి న్యాయం చేస్తుందని తాము నమ్ముతున్నామంటూ ఆశాభావాన్ని అయితే వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇది తెలంగాణలో ఒక కేసు పెండింగ్ లో ఉందని, దాన్ని అఫిడవిట్ లో దాచారనే నెపంతో రిటర్నింగ్ అధికారి నామినేషన్ తిరస్కరించారు. అయితే ఇది పూర్తిగా అబద్ధం, చట్టపరమైనటువంటి వాదనలు వినకుండా ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారన్నది ఇందాక విలేకరులతో మాట్లాడినటువంటి అభిషేక్ మను సింఘ్, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత, సుప్రీంకోర్టు లాయర్ అయినటువంటి అభిషేక్ మను సింఘ్ చెప్పినప్పుడు మనం చూసాం. అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ లో తగినంత మెజార్టీ లేకపోయినా కూడా 3వ అభ్యర్థిని బీజేపీ బరిలోకి దింపింది. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఐక్యంగా ఉన్నారని తెలియడంతోనే ఇట్లాంటి డర్టీ ట్రిక్స్ ప్లే చేయాలి, నామినేషన్ రద్దు చేయించింది అంటూ కేసీ వేణుగోపాల్ కూడా విమర్శించారు. అయితే ఇది కేవలం ఒక సీటుకు సంబంధించింది కాదు, దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని,
రాజ్యాంగాన్ని కూలీ చేయటం, దీనిపైన కోర్టుకు వెళ్తాం, అలాగే వీధుల్లోకి వచ్చి రాజకీయంగా కూడా పోరాడతామని కాంగ్రెస్ అయితే స్పష్టం చేసింది. సో ఈ మొత్తం పరిణామాల నేపథ్యంలో రేపు అంటే 11వ తేదీన జరగబోయే కాంగ్రెస్ అత్యవసర భేటీ కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుందనే చెప్పొచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ.